हरिओम विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 8 એટલે કે પાઠ 8 पेज नंबर 46 46 पेज नंबर पर किया है हंसना मना है। पाठ का नाम है हंसना मना है એટલે હસવાની મનાઈ છે। હસना मना है यानी कि हसवानी मनाई છે। विद्यार्थी मित्रों, अपने जीवन में हास्य का बहुत महत्व का भाग है। हमारे जीवन में हास्य बहुत महत्व है। एक व्यायाम है, कसरत है। हमें हर रोज दिन में एक बार खुलकर हंसना चाहिए। जिस तरह दिन में हम कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, उस तरह हमारे जीवन में हास्य का भी बहुत महत्व का हिस्सा है। तो हमें दिन में एक बार खुलकर हंसना चाहिए। हंसना भी एक व्यायाम कसरत का हिस्सा है। इसीलिए इस तरह का यहाँ पे हमारे चैप्टर 8 में भी कुछ चॉक्स जैसे दिए हैं, उलझन की सुलझन जैसे हंसना मना है, कुछ चुटकुले दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे हास्य एवं हमारे जीवन में सुख दुख का संगम है, तो उसके साथ साथ हास्य भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जो हास्य है वो हास्य से हमारे मन के दुख दूर हो जाते हैं और बड़े से बड़े तनाव भी दूर करते हैं। इसीलिए तो हमारे जीवन में तनाव को दूर करने के लिए हास्य भी बहुत जरूरी है। तो चुटकुले, हास्य एवं विनोद एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण होता है कि उनका स्वरूप छोटा और संवाद छोटे छोटे होते हैं। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। क्या है? चुटकुले से हमारा तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। हास्य विनोद हमारे जीवन का एक अंग है। इससे केवल मन ही नहीं, बहलता स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम है। यह पाठ हंसने और व्यायाम करने का एक अच्छा सा अवसर हमें दिया है। यहाँ पे चुटकुला दिया है। चूहा हाथी के पास गया और बोला। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लूंगी 2 दिन के लिए दोगे? क्या है? यहाँ पे चूहा है, हाथी भाई से कहता है कि हाथी दादा, तुम मुझे तुम्हारी लूंगी 2 दिन के लिए दोगे? तभी हाथी भाई कहते हैं कि तुम उसका क्या करोगे? तभी चूहे ने कहा कि मेरे बेटे की शादी में तंबू लगाना है। उसका गुजराती है कि चूहा हाथी के पास गया और बोला, એટલે કે ઉંદર હાથી પાસે ગયો અને કહ્યું, हाथी दादा, એટલે કે हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लूंगी 2 दिन के लिए दोगे? એટલે કે શું તમે તમારી લૂંગી 2 દિવસ માટે મને આપશો? પ્રશ્ન કરે છે હાથી, तुम उसका क्या करोगे? એટલે હાથી કહે છે, तू तेनु શું કરીશ? चूहा, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। એટલે ચૂહા એટલે કે જે ઉંદર છે એવું કહે છે કે મારા છોકરાના લગ્ન છે તેમાં હું તંબુ બાંધીશ। उसके बाद दूसरा है, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। એટલે કે ખબર નહીં लोग મહિનો સુધી નાયા વગર કેમ રહે છે, મને તો 28મા દિવસે ખંજવાળ આવવા લાગે છે। उसके बाद यहाँ पे
तीसरा चुटकुला है कि ग्राहक आपके पास टूथब्रश है, दुकानदार ब्रश नहीं है पेस्ट है। ग्राहक अच्छा आपके पास पाउडर होगा। दुकानदार पाउडर नहीं है क्रीम है। ग्राहक क्रीम नहीं चाहिए टॉर्च मिलेगी। दुकानदार वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार है दे दूं। ग्राहक जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। यानी कि ग्राहक आपके पास टूथब्रश है એટલે જે ગ્રાહક છે તે દુકાનદારને એવું કહે છે કે તમારી જોડે ટૂથબ્રશ છે। દુકાનદાર કહે બ્રશ નહીં है पेस्ट है। એટલે દુકાનદાર એવું કહે છે કે મારી જોડે બ્રશ નથી પણ પેસ્ટ છે। ગ્રાહક अच्छा आपके पास पाउडर होगा। એટલે ગ્રાહક એવું કહે છે તો શું તમારી પાસે પાવડર છે? दुकानदार कहे पाउडर नहीं है क्रीम है। दुकानदार એવું કહે છે કે પાવડર તો નથી પણ ક્રીમ છે। ગ્રાહક કહે ક્રીમ નહીં चाहिए टॉर्च मिलेगी। એટલે કે ક્રીમ નથી જોઈતું પણ ટોર્ચ એટલે કે બેટરી મળશે। दुकानदार कहे वो तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। એટલે दुकानदार એવું કહે છે કે ટોર્ચ તો કાલે જ ખતમ થઈ ગઈ પણ મીણબત્તી છે। ગ્રાહક ખેર તાલા તો હોના ही चाहिए। કશો વાંધો નહીં પણ તમારી જોડે તાળો તો હોવું જ જોઈએ। दुकानदार कहे हाँ છે આપું। ग्राहक जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। એટલે કે ના મારે નથી જોઈતું પણ તમે દુકાને તાળું મારી અને ઘરે આરામ કરો। उसके बाद चुन्नू जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो जवाब है छाता। જ્યાં વધારે વરસાદ પડે ત્યાં શું જોવા મળે છે? जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? એટલે કે જ્યાં વધારે વરસાદ પડે છે ત્યાં શું જોવા મળે છે? तो छाता એટલે કે छतरी। उसके बाद है पांचवा चुटकुला। तीन दोस्तों आपस में गपशप कर रहे थे। એટલે કે ત્રણ દોસ્ત હતા आपस એટલે એકબીજામાં ગપ્પા મારતા હતા। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रश्नार्थ है। तीन दोस्त थे એટલે કે ત્રણ મિત્રો હતા। ત્રણેય જણા એકબીજા ગપ્પા મારી રહ્યા હતા। એમાંથી પ્રશ્ન થયો કે એક દિવસ ઊંઘીને ઉઠીને મને ખબર પડી કે આપણે લાખોપતિ બની ગયા છીએ તો હવે આપણે શું કરીશું? એટલે કે तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठकर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? એટલે કે ત્રણ દોસ્તો હતા તે એકબીજા ત્રણેય જણા ગપ્પા મારતા હતા, વાતો કરતા કરતા ત્રણેય જણા એવું વિચાર્યું કે એક દિવસ હું ઊંઘ્યો હતો અને ઉઠી અને એવું જોયું કે આપણે અચાનક લાખોપતિ કરોડપતિ બની ગયા છીએ તો હવે આપણે શું કરીશું? तो क्या करेंगे? तो एक ने कहा हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरे ने कहा मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तीसरा बोला मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। એટલે પહેલો મિત્ર હતો તેને એવું કીધું કે હું તો સીધો જ પેરિસ જઈશ અને ત્યાં ખૂબ જ મજા કરીશ। પછી બીજાએ કીધું કે હું ક્યાંક જ્યાં નફો
ક્યાં વધારે પૈસા મળે એ કારોબારમાં એવો બિઝનેસ કરીશ, એમાં પૈસા રોકીશ. અને ત્રીજો બોલો કે હું એવી રીતે ઊંઘવાની કોશિશ કરીશ કે જ્યાં સુધી સાચુકલી હું કરોડપતિ ન બની જાઉં ત્યાં સુધી હું ઊંઘી रहीश। उसके बाद है छठा, भूत वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? એટલે કે ભૂત વર્તમાન અને ભવિષ્યથી તમે શું સમજો છો? जी मेरे दादाजी, भूत मेरे पिताजी, वर्तमान और मैं उनका भविष्य। એટલે કે મારા દાદાજી ભૂત છે, મારા પિતાજી વર્તમાન છે એટલે કે મારા પિતાજી અત્યારે છે, અને મેં ઉનકા ભવિષ્યનું એટલે કે હું તેમનું ભવિષ્ય છું। उसके बाद सातवां चुटकुला है यहाँ पे, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। એટલે કે રેલનું ભાડું એટલું બધું વધી ગયું છે તો પણ યાત્રીઓની સંખ્યામાં ખૂબ જ વધારો થઈ રહ્યો છે। इसका कारण बताइए। એટલે કે પ્રશ્ન કર્યો છે કે રેલવેનું ભાડું એટલું બધું વધી ગયું છે તો પણ જે યાત્રા કરવા માટે લોકો જાય છે તેમની સંખ્યામાં વધારો થતો જાય છે, તેનું શું કારણ? કેમ કે ભાડું વધી ગયું હોય તો સ્વાભાવિક છે કે સંખ્યામાં ઘટાડો થાય, પણ અહીંયા રેલવે ટિકિટમાં ભાડું વધી ગયું છે તો પણ અહીંયા यात्रियों करवा माटेनी संख्या खूब ज वधी गई है। उत्तर इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी यात्रा कर ली जाए। એટલે શું છે કે રેલવે ભાડું વધી ગયું છે તો પણ સંખ્યામાં કેમ ઘટાડો નથી થતો? તો જેટલા યાત્રી છે બધા એવું વિચારે છે કે આ વર્ષે આટલો વધ્યો તો આવતા વર્ષે વધારે વધી જશે, એના કરતાં તો આ વર્ષે જ આપણે यात्रा કરી લેવી શું ખોટી? आठवां, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। एक शिक्षक था, उसने सभी बच्चों को कहा कि गाय घास खाती है उस तरह का चित्र आप लोग बनाइए। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। એટલે કે બધા છોકરાઓ ગાય ઘાસ ખાય છે એવું ચિત્ર બનાવી રહ્યા છે અને આ એક કલ્પેશ નામનો છોકરો છે તેને તેનું જે પાનું છે નોટબુકનું એ કોરું રાખ્યું છે, છોડી દીધું છે। શિક્ષક કહે, કલ્પેશ इस चित्र में घास कहाँ है? એટલે કે કલ્પેશ આ ચિત્રમાં ઘાસ ક્યાં છે? કલ્પેશ, घास को तो गाय खा गई। એટલે કલ્પેશ એવું કહે છે કે ઘાસને તો गाय खाई गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? शिक्षक कहे तो गाय क्या छे? कल्पेश कहे वह तो घास खाकर चली गई, એટલે કે તે ઘાસ ખાઈને જતી રહી। એક શિક્ષક બધા વિદ્યાર્થીઓને એવું કહે છે કે ગાય ઘાસ ખાય છે તેવું ચિત્ર દોરો, ત્યારે બધા વિદ્યાર્થીઓ પોતાની નોટબુકમાં ગાય ઘાસ ખાય છે તેવું ચિત્ર દોરે છે અને અહીંયા કલ્પેશ નામનો એક છોકરો છે તે પોતાની નોટબુકનું પાનું કોરું રાખે છે અને જ્યારે શિક્ષક એવું પૂછે છે કે કલ્પેશ તારા અહીંયા નોટબુકમાં ગાય ક્યાં ઘાસ ખાય છે? તો કે ગાય ઘાસ તો ખા ગઈ। अच्छा, शिक्षके पूछ्યું तो કે છે કે ગાય कहाँ है? तो કે ગાય ઘાસ ખાઈને જતી રહી। उसके बाद नौवां चुटकुला है, चुन्नू, मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्या कहता है? मम्मी से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? એટલે કે મમ્મીના જે લાફો છે તેના કરતાં મને પપ્પાનો લાફો વધારે પસંદ છે। કેમ? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। એટલે કે કેમ કે પપ્પા એક લાફા ઉપર 5 रुपया આપે છે, એક લાફા દીઠ 5 रुपया આપે છે। तो यहाँ पे कुछ अच्छे से खास चुटकुले थे, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको।
तो फिर से जैसे कि ઉંદર હાથી પાસે ગયો અને બોલ્યો, હાથી દાદા શું તમે મને લુંગી 2 દિવસ માટે આપશો? હાથી કહે, તું તેનું શું કરીશ? તો ઉંદર, મારા દીકરાના લગ્ન છે, તેમાં મારે તંબુ બાંધવાનો છે. એના પછી બીજો જોક્સ છે કે ખબર નથી લોકો મહિનાઓ સુધી નાહ્યા વગર કેવી રીતે રહે છે. તો મને તો 28 દિવસમાં જ ખંજવાળ આવવા લાગે છે. 28 અને મહિનામાં શું ફેર રહ્યો વિદ્યાર્થીઓ? અહીંયા શું કહે છે ચુન્ની કે ખબર નહીં લોકો મહિના સુધી કેમ નાયા વગર રહે છે. ત્યારે શું કહે છે તો મને 28મા દિવસે જ ખંજવાળ આવવા લાગે છે. उसके बाद आगे है कि ग्राहक, તમારી પાસે ટૂથબ્રશ છે? તો દુકાનદાર કહે કે બ્રશ નથી પણ પેસ્ટ છે. તો ઠીક, તમારી પાસે પાવડર હશે? તો શું કહે છે કે પાવડર નથી પણ ક્રીમ છે. તો ક્રીમ જોઈતી નથી પણ ટોર્ચ છે. તો શું કહે છે કે ગઈકાલે જ ટોર્ચ ખલાસ થઈ ગઈ પણ મીણબત્તી છે. ગઈકાલે જ ટોર્ચ ખલાસ થઈ ગઈ પણ મીણબત્તી છે. તો સારું, તાળું તો હોવું જ જોઈએ. તો તમારી જોડે તાળું તો હોવું જ જોઈએ. તો હા છે, આપું? ત્યારે ગ્રાહક કહે, જી નહીં, તે તમારી દુકાને મારીને તમે ઘરે જઈને આરામ કરો. उसके बाद है यहाँ पे चौथा है जे के જ્યાં વધારે વરસાદ પડે છે ત્યાં શું જોવા મળે છે? જ્યાં વધારે વરસાદ પડે છે ત્યાં શું જોવા મળે છે? તો ચુન્નુ શું કહે છે કે છાતા. उसके बाद है 3 મિત્રો પરસ્પર ટોળામાં ગપસપ વાતો કરી રહ્યા હતા. તેમાંથી એક પ્રશ્ન નીકળ્યો કે કોઈક દિવસ આપણે ઊંઘી ગયા હોય અને સપનામાં, જેમ કે વિદ્યાર્થીઓ સવારનું સપનું લગભગ સાચું પડતું હોય છે. જેમ અહીંયા આ 3 દોસ્તો છે તે એવું વિચારે છે કે હું ઊંઘીને ઉઠ્યો અને મેં સ્વપ્નમાં જોયું કે અમે અચાનક કરોડપતિ બની ગયા છીએ. તો કરોડપતિ બની ગયા તો હવે શું કરીશું? તો પહેલો જે મિત્ર છે એ કહે છે કે જો હું કરોડપતિ બની ગયો તો હું સીધો પેરિસ જઈશ અને ત્યાં ખૂબ જ મજા કરીશ. બીજાએ કહ્યું હું તો કોઈ ફાયદાકારક, જેમાંથી વધારે પૈસા મળતા હોય એવા વ્યવસાયમાં રૂપિયાનું રોકાણ કરીશ. જે ધંધામાં, જે વ્યવસાયમાં વધારે પૈસા મળે એ વ્યવસાયમાં હું એ પૈસાનું રોકાણ કરીશ. ત્યારે ત્રીજો શું કહે છે કે હું તો ફરીથી સૂવાની કોશિશ કરીશ. જ્યાં સુધી સૂતો રહીશ ત્યાં સુધી, કરોડપતિ ન બની જાઉં ત્યાં સુધી હું સૂતો જ રહીશ. તેના પછી છે કે ભૂત વર્તમાન અને ભવિષ્યથી તું શું સમજે છે? ભૂત વર્તમાન અને ભવિષ્યથી તું શું સમજે છે? ચુન્નુને કહે છે કે ભૂત, ભવિષ્ય और વર્તમાનથી તું શું સમજે? તો ચુન્નુ શું કહે છે કે જે મારા દાદાજી છે તે ભૂત છે, મારા પિતાજી છે તે વર્તમાન છે અને હું તેમનું ભવિષ્ય છું. उसके बाद आगे રેલગાડીનું ભાડું એટલું બધું વધી ગયું છે કે મુસાફરીની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. એનું કારણ જણાવો. તો એનું કારણ એ છે કે દરેક માણસ એવું વિચારે કે આવતા વર્ષે ભાડું વધી જશે એટલે અત્યારે જ પ્રવાસ કે યાત્રા કરી લેવી સારી. એના પછી શિક્ષકે સૌ વિદ્યાર્થી એટલે કે બધા વિદ્યાર્થીઓને એવું કહ્યું કે ઘાસ ખાતી ગાયનું ચિત્ર દોરવાનું કહ્યું. તો બધા વિદ્યાર્થીઓએ ચિત્ર દોરી રહ્યા હતા. કલ્પેશે પોતાનું કાગળ કોરો રહેવા દીધો હતો. તેને તેના કાગળ ઉપર કંઈ પણ કામ કર્યું ન
હતું। તો શિક્ષક ફરતા ફરતા તેની જોડે આવ્યા અને કહ્યું કે કલ્પેશ, આ ચિત્રમાં ઘાસ ક્યાં છે? શું કહ્યું? કલ્પેશે તો તેનું કાગળ કોરું રહેવા દીધું હતું। શિક્ષક તેની જગ્યા પર આવ્યા અને પૂછ્યું કે કલ્પેશ, તારા ચિત્રમાં ઘાસ ક્યાં છે? તો કલ્પેશ કહે, ઘાસ તો ગાય ખાઈ ગઈ। તો શિક્ષક કહે, ભલે, પણ ગાય ક્યાં છે? તો કલ્પેશ કહે કે ગાય ઘાસ ખાઈને જતી રહી, એટલે ગાય ઘાસ ખાઈને ચાલી ગઈ એવું કહે છે। इस तरह यहाँ पे हंसना मना है। એમાં 9મું છે કે મમ્મી કરતા અને પપ્પાનો તમાચો મને વધુ ગમે છે। શા માટે? શું કહે છે? ચૂંટુ પ્રશ્ન કરે છે। મને મમ્મી કરતા પપ્પાનો તમાચો વધુ ગમે છે। કેમ? કારણ કે પપ્પા દરેક તમાચા દીઠ 5 રૂપિયા આપે છે। શું કરે છે? પપ્પા દરેક તમાચા દીઠ 5 રૂપિયા આપે છે, એટલે પપ્પાનો તમાચો સારો લાગે છે અને મમ્મીનો સારો લાગતો નથી। બધાને એવું જ હશે કે પપ્પા મારશે અને લાડ લડાવશે અને પછી બહાર ખાવા લઈ જશે। જ્યારે મમ્મી ગુસ્સે થાય, મમ્મી મારે, ભણવા બેસાડે, એટલે મમ્મી સારી ન લાગે, મમ્મીનો લાફો પણ ના ગમે। તેવી જ રીતે અહીંયા હસના મના હૈ એમાં बहुत सारे चुटकुले दिए हैं विद्यार्थी मित्रों। ये पढ़कर आप लोग आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर समाचार पत्र आते होंगे, उसी में ये चुटकुले, बहुत सारे चुटकुले आते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो आप लोग आपके एक पेज में लिखना और फिर पढ़ना। तो हर रोज न्यूज़पेपर में भी चुटकुले आते हैं इस तरह के। तो हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुले आप लोगों को लिखना है और सुनाना है। तो यहाँ पे हंसना मना है में बहुत सारे चुटकुले जो 9 तक लिए थे वो चुटकुले मैंने आप लोगों को करवाए। उसके बाद कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जो आप खूब हंसे हो, कि जो कोई आपके साथ कोई ऐसा प्रसंग बना हो कि आपको उस प्रसंग में बहुत सारी हंसी आई हो। सबके जीवन में ऐसा कुछ न कुछ तो होता है, कभी कभी ऐसा प्रसंग बन ही जाता है। उसके बाद आप हर बच्चे को 5-5 चुटकुले लिखें। विद्यार्थियों, पेपर में हर रोज आता है, उसमें से देखकर भी आप लोगों को 5-5 चुटकुले अपनी नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पे दिए हैं, इसके अलावा आप लोगों को 5-5 चुटकुले अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जो स्वाध्याय और अभ्यास दिया है वो हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब मैं आपको अभ्यास और स्वाध्याय कराऊंगी। आज का ये लेक्चर हम यहाँ पूर्ण करते हैं। ये हंसना मना में चुटकुले हैं विद्यार्थी मित्रों, आप लोग आपके नोटबुक में लिख लेना और ये चुटकुले एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नमस्ते।